नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत नकल कई, वही द द्वाड़ू जिहानु सरदार उ फरमाइल, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तक़ातऊ, द यो बल सर ताल्लुक़ म प्रे कवै, यो बल सर क़त ताल्लुक़ म कवै, ला तक़ातऊ, यो बल सर रिश्ती म कट कवै, द यो बल सर ग़ुग औ सलाम म कट कवै, ला तक़ातऊ, रिश्ती म कट कवै, रिश्तेदारी म कट कवै। हदीस मुबारक के राजी द क़यामत पोरस बद अर्श तलान दी द्रीसी ज़वलाड़ी, यो ब क़ुरानी, यो ब अमानती और यो ब रिश्तेदारी। रिश्तेदारी दा सिल रहमे वर्ता अरबी की वायु, पुख्तो की वर्ता मुंग रिश्तेदारी वायु। दा प्लार दे दा मोर दा खोर दे दा खोर दा रोर दे दा ज़्वे दे दा त्रोर दा मामा दे दा टूल रिश्तेदारी दा। ला तक़ातऊ, इमामुल अंबिया फरमाई दासी मकवै, यो बल सर क़त ताल्लुक़ मकवै। वहीदा रिश्तेदारी बद क़यामत पौरस द अर्श तलान दे वलाड़ी, और दिल तब द खल्क़ फ़ैसली कीगी, और दी दौरान की बसिल रहमी आवाज़ की सिल रहमई बयो आवाज़ राशि, तक़ूलु मन वसलनी वसलहुल्लाह वमन क़तअनी क़तअहुल्लाह। या अल्लाह, चा चीज़ प दुनिया की प्रीकड़ी उमा अल्लाह न निदखपल रहमत न लरेगा। अला मन वसलनी वसलहुल्लाह, अल्लाह चाची दखपल दुनिया की जमा ख्याल सातले, अल्लाह न निदखपल रहमत सर यौज़ेक। तक़ूलु मन वसलनी वसलहुल्लाह वमन क़तअनी क़तअहुल्लाह, अल्लाह चीज़ी दुनिया की प्रीकड़ी उमा अल्लाह न निदखपल रहमत न लरेगा। नौरस द महशर बयो द मैदान बद हिसाब किताब शुरुई, हिसाब बकीगी और दग दौरान की ब रिश्तेदारी आवाज़ वकी। नो डेर द खुसरान खबर दा, ज़का इमामुल अंबिया फरमाई, ला तक़ातऊ, न यो बल सर क़त ताल्लुक़ मकवै, वला तदाबरू, यो बल पसी पिशा खबरी मकवै, द यो बल द इज़्ज़त ख्याल सातई, सड़े हाजिर न दे नागा पसी बद रदी मवाए, वला तदाबरू, यो बल पसी मवर पसी की गए, यो बल पसी पिशा खबरी मकवा, ची अगा गायब दे नु दुआ वर्ता कवा। हदीस मुबारक के राजी, ज़र ची कमी दुआगानी कबलीगी नु दावत गाइबिन ले गाइबिन, ची यो सड़े हाजिर नहीं होता दा अगा दा पार दुआ गवाड़ी, दा ढेर ज़र अल्लाह कबली। और दे के बल पैदा दा, ची यो सड़े हाजिर नहीं होता गल दुआ गवाड़ी। हदीस मुबारक के राजी, ची त दगा दुआ उगवाड़ी, नो फरिश्ता वलाड़ी वे, या अल्लाह दा दुआ द प हक़ के कबूल का। नो त बंदा दा पार दुआ गवाड़ी, अल त फरिश्ता वे, या अल्लाह दा दुआ द प हक़ के कबूल का। उस्ताद बया कबली गया या नो फरिश्ते ची ता दा पार गुख्तना का कबूल शवल। ज़का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, ला वला तदाबरू, यो बल पसी पिशा गैबाना यो बल पसी खबरी मकवै, द यो बल इज़्ज़त म खराब वै, वला तबागज़ू, द यो बल सर बुग़ज़ मसाते, रकी कीना मसाते, वला तबागज़ू वला तहासदू, द यो बल सर हसदुम मकवै, द यो बल सर बुग़ज़ुम मसाते। अगल ची अल्लाह सवर कड़ी दी दादा गदी और ताल ची सदर कड़ी पदी खपल सबर वक। पप्रदी मालूनु दा अल्लाह न गिली मकवा, पप्रदी इज़्ज़तुनु दा अल्लाह न गिली मकवा। इज़्ज़त अगला अल्लाह वर करे दे, हसद तकई दादा अल्लाह पर तक़सीम बांधे एतराज़ कवली। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई, वला तबागज़ू वला तहासदू, यो बल सर बुग़ज़ मसाते, वला तहासदू, द यो बल सर हसदुम मकवै। हसद माना दादा यो कसर दे माल उलीदो, इज़्ज़त उलीदो, खुल ऐसीज़ दी उलीदो, वही या अल्लाह द दने वाली न कमाल राके और कने राके, खुद द सर में न देख वक़्त न दा ची अल्लाह वरकौ आगा की बैज़ई हो, दा बा अल्लाह ची दा इज़्ज़त वरकौ नागा की बैज़ई हो, तो दा अल्लाह पर तक़सीम एतराज़ मकवा।
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث د یو مسلمان د پارم حلال ندی چې د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق وکړي. دې کې اوس رشتہ دار نشته دی. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث دا د مسلمان د پاره روان دي چې د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه په اخوا باندې فوق ثلاث قطع تعلق وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي لا يحل دا حلال ندی په دین اسلام کې. او هر چې دا 3 ورځې یادي د 3 ورځو نه په اپله نو علما وایي دا ځکه یادوي چې دا ورځ دوه د سړي په ړه کې ډېر انتقام چلیږي را چلیږي ړبه دی راشي که نه نو دا ورځ دوه د ده په ړه کې دا ډېر د انتقام دا غصه چلیږي را چلیږي. نو شریعت وایي د 3 ورځو نه په اپله نو چې سړی جوړیږي نو عام طور پر کې 3 ورځې لګي. نو محدثین وایي خیر دی که دا 2-3 ورځې پکې ولګي نو خیر دی. خو د دې نه په اپله مازغه ساړه شول جرګه لاړله او راله او خبرې در سره وکړلې نو باس په اپله باندې بیا قطع تعلق مه کوه. دا د امام الانبیا شیوه نه وه او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه بار. نو حلال ندی د مسلمان د پاره چې دی د مسلمان سره 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق وکړي. دا 3 ورځې دکې دا غصه او دا جذبه 3 ورځو نه په اخوا بیا دا د اسلام خلاف د شروع. حدیث مبارک کې راځي چې دغه مسلمان ورله مخې له ورشي او د ده سره قطع تعلق دی. دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی په هغه باندې سلام ورواچي هغه جواب ورنکي. حدیث مبارک کې راځي دی په بیا سلام ورواچي هغه بیا جواب ورنکي. حدیث مبارک کې راځي دی په بیا سلام ورواچي هغه بیا جواب ورنکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی د دا ګنام الله په هغه باندې بار کړل. اوس په د ګناه تپوس هم د هغه نه کي ځکه د 3 پیرې ذمه خلاصه کړل او 3 پیرې د سلام ورواچو. سلام یوازې سلام نه دی السلام علیکم پتاسو دی سلامتیا وي. نو دی کې دا تعلیم هم دی چې زما د طرف نه خبره ختمه ده زه ګورې تا سره نور تکلیف نه در رسوم. السلام علیکم زما د طرف نه سلامتیا ده سلامتیا زما د طرف نه روغه ده او دی نه وایي چې وعلیکم السلام. نو چې 3 پیرې دی سلام ورواچي او دی بیا هم جواب ورنکي. حدیث مبارک کې راځي د ګناه په ده باندې بار شوله او د هغې تپوس پم په اخوا بیا هغه ګناهګار دی او دی نه دی ګناهګار. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو بل سره بغض او ړبدي مه کوئ او اسلام د ورورولۍ تعلیم ورکوي آپس کې رونه شي. حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله حبیبه یو داسې عمل راته وښیه چې جنت ته لاړ شم. بس یو داسې عمل راته وښیه چې سړی جنت ته رسی. نو امام الانبیا ورته یو عمل وی لا تغضب ولک الجنه. بس غصه مه کوه ته به جنت ته ځي. غصه مه کوه ته به جنت ته ځي. څه مطلب غصه خو به خامخا راځي خو غصه کنټرولوه نو ته به جنت ته ځي. چا چې غصه کنټرول کړه دی به جنت ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د جنت د تلو عملو خو وی غصه مه کوه نو غصه کنټرول کوه نو تا د پاره بیا جنت دی. دا یو عمل ساته چې غصه کنټرول کوه. نن سبا چې دا څومره اختلافات رالل د دې وجه دا ده چې زمونږ غصه په کنټرول کې نه ده. غصې حالت کې بیا نه الله یادي او نه بیا د الله رسول یادي. عامو حالاتو کې هر څه یادي خو چې غصه راشي بیا هر څه هیر وي. نو د غصې په حالت کې نفس کنټرولوه. غصې په حالت کې بد رد کنزل مه کوه. بیبي ته طلاقونه مه ورکوه بیا وروستو ستومانې. نو دا وایي د غصې په حالت کې ومه. نو چې د غصې په حالت کې سړی نه
هغه خوشحالې او رضا ناسي نو هغه ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې چې د غصې حالت نه هسې بې وجې به ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې نو دا خو د غصې حالت دي که نه ځکه امام الانبیا فرمایي چې غصه کنټرول کوه غصه کنټرول کوه د ډېرو خبرو نه به بچ غصې په حالت کې نه بدې ردې تې نه وځي کنزل وکړي او پلار او مور بل له یاد کړي داسې مه کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی مومن چې دی که نه دی به لعان نه وي دی به لعنت نه وي دی به خیري نه کوي دی به بدې ردې نه وي دی به سپکې خبرې نه کوي مومن دی به لعنت کلمات نه وي او دې نه غټ ځان ساتئ حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی چاته ووایي چې ای کافره ای پاسقه او دا خبرې کنزل ورته وکړي ای بے غیرته ای پلان کیا ای پلان کیا حدیث مبارک کې راځي وي دا الفاظ وګرځېدي سي زی ګوري زی نه که تا هغه ته فاسق ویلې او هغه نه نو دا الفاظ راشي په تا باندې ولګي دا په تا راشي په تا وی کافره ای مشرکه دا څومره غټ الفاظ دي دا به چاته نه وی دا د مؤمن الفاظ نه دي حدیث مبارک کې راځي لعنت کوونکی نه دی دا بدې ردې چې وي او دا خیري چې کوي او دا زنانم ډېرې زیاتې خیري کوي لعان د ځان نه مه جوړوئ حدیث مبارک کې راځي وی لعان چې دی لعان دی به د قیامت په ورځ د دوو خبرو نه محرومه ګرځي لعان چې دی یو به د الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت د لعان سړي سفارش الله نه قبلی چې هغه لعنت لیږي او هر ټیم بدې ردې او کنزل او په خوله کې سمه خبره نه دا لعان دی د ده به الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت